जदि मु आपण को पचारि तो आपण मानकर केते जन शत्रु अछंती आउ केते जन मित्र अछंती तो आपण माने गणिया को लागि जिवे 1 2 3 करके आपण माने गणिबे कि आम मानकर एति जन शत्रु अछंती आउ एति जन मित्र अछंती। वास्तव रे सेमाने कोन समस्ते हमर शत्रु आमे जहा को शत्रु कहउछंती ना वास्तव रे सेमाने हमर मित्र आमे जहा को मित्र कहउछंती। किंतु मते लागे ना आमर किए मित्र अच्छी ना आमर किए शत्रु अच्छी कहीं आमे गोटे उदाहरण सहित बुझा जो भाई भाई माने दी भाई भी झगड़ा होची तो से कौन शत्रु हो जाउछंती महाशत्रु। पुणी किछि दिन परे से माने निजे निजे मिसी जाउछंती आ भलरे चलुछंती पुणी मित्र हो जाउछंती। जो माने जो भाई भाई पूरा भल मित्र अछंती कि गोटे सांगर गोटे सांग अच्छी भल मित्र से माने भी बेल पाइले किसी कारणवशतः शत्रु हो जाउछंती। तो एठी किए मित्र किए शत्रु आमे बुझिया बड़ मुश्किल। आउ जी आज शत्रु अच्छी काली मित्र जी आज मित्र काली शत्रु। तो बो जानिबारे यति मु बुझिछि ना हमर के मित्र अछंती ना के शत्रु अछंती। हमर मन होउछि हमर मित्र हमर मन होउछि हमर शत्रु। जदि हमर मन भल रहिला जदि हमर मन सद्मार्ग गला ताले मन ठारू बड़ मित्र संसार रे केही नाही। आउ जदि हमर मन खराब हे गला जदि हमर मन कुमार्ग रे गला तो मन ठारू शत्रु संसार रे किछि नाही। हमरी भितरे शत्रु हमरी भितरे मित्र आउ तार प्रभाव केतळे पड़िबो केही जानि परिबेनी। तेणु करी कि आउ मनर जो प्रतिक्रिया मनर जो भावना ताकू किए बुझे हृदय बा ताकू भाव किए बुझे विवेक। विवेक आउ मन दुईटा भितर सदाबले जुक्ति हुए। जेतले मन गोटे कहूथिबो ता विवेक माने ना विवेक कहूथिले मन माने ना। किंतु सबुठु भारी हो जाए मनर आउ मन आमर खराब काम कराई दिए। तेणु करी मन को शांत करिया हेले मन को आमको नियंत्रण करिया हेले मन को आम अधीन रे करिया हेले मन को आम अंडर रे काम करिया हेले आमको भक्ति दरकार। भगवान को पाखरे सदाबले कौन करिया कथा मन को जबरदस्ती लगे कथा मन लगे किंतु जबरदस्ती मन को लगेवा कथा। तो गीतार एमती किसी बहुत अच्छी आगु पढ़ा। नमस्कार जय जगन्नाथ बंधु माने शुभ सकाळ। आज हूँ पंक उद्धार एकादशी आउ कुंभ संक्रांति बहुत सुंदर दिन बहुत बढ़िया दिन आउ एते भल दिन रे वर्तमान मु आपन सामने गीता पढ़ी आपन को आज गीतार गोटे श्लोक शुणेबी आपण माने शुणिबे। तो आज मो पाखे अच्छी 24 आउ 25 आमे वर्तमान आसी पहुंची 55 पृष्ठारे। वर्तमान मोर अच्छी प्रथम अध्याय आउ प्रथम अध्याय अच्छी मो पाखे श्लोक 24 आउ 25। एबे मु गुरुदेव को वंदना करिवि तापरे गीता पढ़िबा आरंभ करिबा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। एबे आमे देखिबा हम पाखे अच्छी 24 नंबर श्लोक कौन अच्छी पढ़ी मु। एबे संजय कहउछंती संजय उवाच देखंतु जेतबळे भगवान श्रीकृष्ण को अर्जुन कहउछंती कौन कहउछंती कि वर्तमान मु सेना को देखिबी आउ मोर आत्मीय सज्जन मान को मु मारिबी ताको सहित युद्ध करिबी। तो सेई जिंस कहिकी रथ देकी छिड़ा करचंती कोठी कुरुक्षेत्र मझिरे। तापर भगवान कौन कहउछंती संजय से कथा कहउछंती देखो संजय उवाच लिखा है आसतु पढ़िबा। एव मुक्त हृषिकेश गुडाकेश न भारत सेनायारुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोतम। एटा 24 नंबर श्लोक आर माने कोन देछि देखंतु दीटा मिसेक दी देछि हम गोटे पढ़िबा। एवं मुक्त हृषिकेश गुडाकेश न भारत आर मानटी फास्ट देखिबा बुझंतु गोटे गोटे शब्दर व्याख्या करिबा। भारत एठी कहला काकू ना हे दूतराष्ट्र संजय कहउछंती हे दूतराष्ट्र गुडाकेशन अर्थ होउछि अर्जुन को द्वारा हे दूतराष्ट्र अर्जुन को द्वारा एवं अर्थ होउछि कोन एवं मुक्त को संधि विषेद करा गला एवं मुक्त एवं आउ मुक्त एवं अर्थ कोन होछि एवं होउछि एही परी उक्त होउछि कुआ जाई थिबा। ऋषिकेश होउछि भगवान को आउ नाम होउछि ऋषिकेश। ऋषिकेश उभय
ଉଭୟ ହଉଛି କଣ ଏବ ମୁକ୍ତ୍ୱା ଋଷିକେଶ ଗୁଡ଼ାକେଶନ ଭାରତ ସେନର ମଧ୍ୟେ ସ୍ଥାପୟୁତା ରଥତମ। ଉଭୟ ଦୁଇ ସେନୟୋ ସେନୟ ହଉଛି ସେନାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବା ସେନାଙ୍କ ମଝିରେ, ସେନୟ ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେନାଙ୍କର ମଝିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କଣ କହିଲା ନା ଏଠି କହିଲେ ନା ହେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଅର୍ଜୁନ ଏପରି କହିବାରୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦୁଇ ସେନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନେଇକି ତାଙ୍କ ରଥ ଛିଡା କରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ରଥ ଛିଡା କରେଇ କଣ ଅଛି ତାପରେ 25 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ କଣ ଅଛି ମିଶିକି ଅଛି ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ପ୍ରମୁଖତ ସର୍ବେଷାଂ ଚ ମହୀକ୍ଷିତାଂ ଉବାଚ ପାର୍ଥ ପୈଶ୍ୟତାନ୍ ସମବେତାନ୍ କୁରୁନିତି। କଣ କହିଛନ୍ତି ଏଠି ପୁଣି କହିଲା ନା ଯେତେବେଳେ ହେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଅର୍ଜୁନ ଏପରି କହିବାରୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଣ କରିଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମ ଆଉ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ପ୍ରମୁଖ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ପ୍ରମୁଖତଃ ସର୍ବେଷାଂ ଚ ମହୀକ୍ଷିତମ୍। ଆର ଅର୍ଥ ବୁଝନ୍ତୁ ଭୀଷ୍ମ ଆଉ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏଠି ସର୍ବେଷାମ ହଉଛି ସମସ୍ତ ମହୀକ୍ଷିତମ ହଉଛି ରାଜା ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଥମ ହଉଛି ଉତ୍ତମ ରଥଟିକୁ ସ୍ଥାପୟିତା ସ୍ଥାପୟିତା ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ଠିଆ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଉବାଚ ଏହିପରି ଇତି ହଉଛି ଏହିପରି ଉବାଚ ହଉଛି କହିଲେ ପାର୍ଥ ଅର୍ଥ ହଉଛି ହେ ପାର୍ଥ ସମବେତାନ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଏତାନ ଏତାନ ଅର୍ଥ ଏଠି କଣ ଏତାନ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏହି ପୁରୁଷ ହଉଛି କୌରବ ମାନଙ୍କୁ ପଶ୍ୟ ହଉଛି ଦେଖ। ଆର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ନା ହେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଅର୍ଜୁନ ଏପରି କହିବାରୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦୁଇ ସେନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୀଷ୍ମ ଓ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତଥା ସମସ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉତ୍ତମ ରଥଟି ଠିଆ କରାଇ ଦେଇ କହିଲେ ହେ ପାର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାର୍ଥ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ କହିଲେ ହେ ପାର୍ଥ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଏହି କୌରବ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ରଥ ଛିଡା ହେଇଯାଇଛି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ମଝିରେ ସମ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଆଉ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଏବେ ତାର ଭାବାତ୍ମକ ଅର୍ଥ କଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଗୁଡ଼ାକେଶନର ଅର୍ଥ କଣ? ଗୁଡ଼ାକେଶନର ଅର୍ଥ କଣ? ଆମେ ତ ଏଠି ପଢିଲେ ସର୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୁଡ଼ାକେଶନ ହଉଛି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଗୁଡ଼ାକେଶନ ହଉଛି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା। ଏଠି ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା କି ଗୁଡ଼ାକେଶନ ଅର୍ଥ କଣ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ଅର୍ଜୁନକୁ ଏଠାରେ ଗୁଡ଼ାକେଶନ ବୋଲି କାହିଁକି କହିଲେ, ସଞ୍ଜୟ କାହିଁକି ଗୁଡ଼ାକେଶନ କହିଲେ ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପଢୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢିବା। ଗୁଡ଼ାକ ଅର୍ଥ ହଉଛି ନିଦ୍ରା। ଆପଣ ସେ ଯୋଉ ଗୁଡ଼ାକ ଭାବିବେନି ଯୋଉ ଘଷନ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ 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 ସେ ଗୁଡ଼ାକ ନୁହେଁ। ଇଏ ଗୁଡ଼ାକ ଅର୍ଥ ହଉଛି ନିଦ୍ରା। କହିଛି ଗୁଡ଼ାକ ଅର୍ଥ ହଉଛି ନିଦ୍ରା। ଯେ ନିଦ୍ରାକୁ ଜୟ କରି ନିଜର ବଶ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ାକେଶନ କୁହାଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ନିଦ୍ରାକୁ ଜୟ କରିବା, ଆମେ ଟିକେ ଶୋଇବାନି ପଢିବା, କଣ ହୁଏ କି? ହୁଏନି। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ନିଦ୍ରାକୁ ଜୟ କରିଥିଲେ, ଅନିଦ୍ରା ରହୁଥିଲେ ବହୁତ ଦିନ ଦିନ ଧରି ମାସ ମାସ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ନିଦ୍ରା ଯାଉଥିଲେ ତ ନିଦ୍ରାକୁ ସେ ଜୟ କରିଥିଲେ। ଯଦି ରାତିରେ ବି ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ସେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ନିଜର ନିଦ୍ରାକୁ ଜୟ କରି ଦେଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ାକେଶନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାପରେ ଅର୍ଜୁନ ନିଦ୍ରାକୁ ଜୟ କରିଥିଲେ, ସେ ନ ଶୋଇ ରହି ପାରୁଥିଲେ, ନିଦ୍ରା ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ପାରୁନଥିଲା, ସେ କେବେ ବି ଆଳସ୍ୟର ବଶ ହେଉନଥିଲେ। ସଞ୍ଜୟ ତାଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ାକେଶନ କହି ସୂଚିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସଞ୍ଜୟ ତାଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ାକେଶନ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ଯେଉଁ ଅର୍ଜୁନ ସଦା ସର୍ବଦା ଏତେ ସାବଧାନ ଓ ଜାଗ୍ରତ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ମାନେ କିପରି ଜୟ କରିବେ। ଏଠି ସଞ୍ଜୟ କହୁଛନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ କି ଯେଉଁ ଅର୍ଜୁନ ଏତେ ହୁସିଆର ଏତେ ସଜାଗ ସବୁବେଳେ ରହନ୍ତି ତାକୁ କଣ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ମାନେ ଜୟ କରିପାରିବେ, ବିଜୟ ହେଇପାରିବେ? ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଣି ଆସୁଛି, ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା କଣ ନା ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଏହି କୌରବ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, ଭଗବାନଙ୍କର ଏପରି କଥନର ଅଭିପ୍ରାୟ କଣ? ଭଗବାନ ଏପରି କାହିଁକି କହିଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ? ତାର ଉତ୍ତର କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଏହା ଦ୍ଵାରା ଭଗବାନ ଜଣାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କହିଥିଲ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ରୂପେ ଦେଖି ନ ପାରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥକୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିଆ କର। ସେହି ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ରଥଟିକୁ ଆଣି ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ରଖିଛି ଯେ ଏଠାରୁ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ
ଭଲ ରୂପେ ଦେଖିପାରିବ। ରଥ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରୂପେ ଦେଖ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ତ ମତେ କହୁଥିଲ କି ମୁଁ ସେନାଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ମତେ ସେନାଙ୍କ ମଝିକି ନେଇ ଚାଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେନାଙ୍କର ଏମିତି ମଝିରେ ରଥଟିକୁ ରଖିଛି, ଏମିତି ଜାଗାରେ ରଥଟିକୁ ରଖିଛି, ଏଉଠୁ ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲସେ ଦେଖିପାରିବ। ତୁମର ଯୋଉ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି, ତୁମ ସହିତ କେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଭଲସେ ଦେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଏଠାରେ କୁରୁନ ପଶ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ କୌରବ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, ଏହି ଦୁଇ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଭଗବାନ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସେନା ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ତୁମ ବଂଶର ତଥା ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଭଲ ରୂପେ ଦେଖିଦିଅ। ଭଗବାନ ଏହି ସଂକେତରେ ଅର୍ଜୁନର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଛପି ରହିଥିବା କୁଟୁମ୍ବ ସ୍ନେହକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ ବନ୍ଧୁ ସ୍ନେହରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଣା ଜନିତ କାପୁରୁଷତା ପ୍ରକାଶ କରାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଶବ୍ଦ ଜାଣନ୍ତୁ ବୀଜ ରୂପ ହୋଇଗଲା। ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ନିମିତ୍ତ କରି ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ହିଁ ଏହି ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏହିପରି ଭାବନା ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଇଦେଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ ଏବଂ ତାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖାରବିନ୍ଦରୁ ଯେଉଁ ତ୍ରିଲୋକ ପାବନ ଦିବ୍ୟ ଗୀତାମୃତ ପରମ ଧାରା ନିଷ୍କୃତ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଖା ଅଛି, ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ, ତାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ମୁଖାରବିନ୍ଦୁରୁ ଯେଉଁ ତ୍ରିଲୋକ ପାବନ ଦିବ୍ୟ ଗୀତାମୃତ ପରମ ଧାରା ନିଷ୍କୃତ ହେଲା, ତାହା ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଜୀବଙ୍କର ପରମ କଲ୍ୟାଣ କରି ଚାଲିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କିଏ ଲଢିଛି? ଆଜ୍ଞା, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କିଏ କରିଛି? କଣ ଅର୍ଜୁନ କରିଛି, ଭୀମ କରିଛି, ନକୁଳ କରିଛି, ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କରିଛି, ନା ଶକୁନି କରିଛି? କିଏ କରିଛି ଆଜ୍ଞା? ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କାହିଁକି ହେଲା, କେମିତି ହେଲା? ମାନେ ସବୁ କଥାରେ ଅଛି ପରା, ଭଗବାନଙ୍କ ବିନା ଗଛରେ ପତ୍ର ବି ହଲେନି। ତ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ହଉଛି। ତ ଭଗବାନ ଏଠି ଅର୍ଜୁନ ଗୋଟେ ଏମିତି କଥା କହିଲେ ଯାହାକି ଅର୍ଜୁନ ମନରେ ତାର ନିଜ ଲୋକ ପ୍ରତି କରୁଣା ଜାତ ହେଲା। କହିଲେ, ଦେଖ ଅର୍ଜୁନ, ଇଏ ଯିଏ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ସହିତ ତମେ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ, ଇଏ ସମସ୍ତେ ତୁମର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ସମସ୍ତେ ତୁମର ବଂଶର, ସମସ୍ତେ ତୁମର କିଏ ଗୁରୁ, କିଏ ତୁମର ପିତାମହ, କିଏ ତୁମର ମାମା, କିଏ ତୁମର ଭାଇ, କିଏ ଚାଚା, ଏସବୁ। ତ ଏଠି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ ନା, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏପରି ଶବ୍ଦ କହିକି ଜାଣି ଶୁଣିକି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ହୃଦୟରେ କରୁଣା ଜାତ କରେଇ ଦେଲେ, ଯାହାକି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ ଆସିବ କି ମୋର ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ମାରିବି, ମୋର ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ତାଙ୍କ ସହିତ। ଏଇ କଥା ଆସିକି ଅର୍ଜୁନ କଣ କରିବେ, ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ମନା କରିଦେବେ। ମନା କରିଦେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ଯୋଉ ବାଣୀ କହିବି ସେଇଟା ସାରା ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଅର୍ଜୁନ ନର୍ମାଲ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତେ, କିଛି ବି ମନା ନ କରିଥାନ୍ତେ, ତ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଗୀତା ଉପଦେଶ କାହିଁକି ଦେଇଥାନ୍ତେ? ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନକୁ ନିମିତ୍ତ କରିକି, ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନକୁ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ କରେଇକି ଅର୍ଜୁନକୁ ଏପରି ଭାବନା ତା ମନରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ। ଅର୍ଜୁନ ମନା କରିଦେଲେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ, ଆଉ ଭଗବାନ ସେଠି ଉପଦେଶ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖାରବିନ୍ଦରୁ ଯୋଉ ଉପଦେଶ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରିଲା, ସେଇ ଉପଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଜଗତର କୋଟି କୋଟି ଜୀବଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରି ଚାଲୁଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଆଜିର ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ଏଇଆ ଥିଲା କି, ଗୀତା କେମିତି ଭଗବାନ କହିଲେ ନା, ଏଇଠି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଯୋଉ ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ଯୋଉ ବୁଝେଇଲେ, ସେଇଟା ହଉଛି ଗୀତା ଜ୍ଞାନ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଧାରଣା ଥିବ, ଭୁଲ ଧାରଣା କି ଗୀତା କଣ, ଗୀତା କିଏ ଲେଖିଛି, ଗୀତା କିଏ ମନରୁ ଗୋଟେ କହିଦେଇଛି, ଆମେ ଗୀତାକୁ କେମିତି ମାନିବା? ଯିଏ ଲେଖିଛି ସେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ସିଏ କଣ ସତ ଲେଖିଛି, ସିଏ କଣ ନାହିଁ କଣ ଲେଖିଯାଇଛି, ଆମେ ତା କଥା କାହିଁକି ମାନିବା? ସେଟା ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କେତେ ଲୋକଙ୍କର ମନରେ ଏବେ ବି ଧାରଣା ଅଛି, ତ ଗୀତା ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଲେଖିଛି, ଗୀତା ଗୋଟିଏ କାଳ୍ପନିକ ବୋଲି ଏବେ ବି କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ସେଇ ମୂର୍ଖ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଖ
ଅକ୍ଷର ବିନ୍ଦୁରୁ ଯୋଉ ବାଣୀ ବାହାରିଲା, ଯୋଉ ଉପଦେଶ ବାହାରିଲା, ସେଇଟା ହଉଛି ଗୀତା। ଆଉ ସେଇଟା ଆମର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଗୀତାକୁ ନ ମାନୁଛନ୍ତି, ଗୀତାର ଶବ୍ଦକୁ ନ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମହାପାପୀରେ ଗଣା, ସେମାନେ ନର୍କରେ ହିଁ ପଡିବେ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗୀତା ଜ୍ଞାନକୁ 20 ଦିନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଆଜି ହେଲାଣି ମୋର 20 ଦିନ। ଆମେ ଗୀତା ଜ୍ଞାନକୁ 20 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ମୋର ଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଆଜି ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଛି 24 ଆଉ 25 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ପୁଣି ଆମେ କାଲିକି ପଢିବା 26 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠି ବିରାମ ନଉଛି, ମତେ ସମୟ ହିସାବ ଦେଲାଣି। ହର ହର ମହାଦେବ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ପୁଣି କାଲିକି ଦେଖାହବା। ରହିଲି ଆଜ୍ଞା।